नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों नवी दिल्ली विच राजघाट ते महात्मा गांधी दे 12 फुट उच्चे बुत दा उद्घाटन। G20 सिखर सम्मेलन के आयोजन लई दिल्ली विच तैयारियां जोरा शोरा नाल जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अनुसार G20 सम्मेलन के यादगारी नतीजे निकलन दी आस। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक राष्ट्र एक चोण नूं समय दी मंग दस्सिया। समय तो पहलां लोक सभा चोणां करवाउण दी किसी भी योजना तो कीता इनकार। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों नौजवानों विच आत्म निर्भरता अते उद्यमी भावना नूं उत्साहित करन विच सिक्ख्या संस्थावां दी भूमिका दी शलाघा। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ने ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। इस मौके राष्ट्रपति ने संबोधन करदਿਆਂ कहा कि गांधी दर्शन कमेटी महात्मा गांधी के विचारों को अगे ਵਧਾਉਣ ਲਈ काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी ने आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर भारत का सुपना देखा सी। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वेले दुनिया में आत्म बल ते संजम की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी दी सिक्ख्यावां अज भी उन्नियां ही सार्थक ने जिन्नियां पहलां सन। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना। बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ਸਿਖਰ सम्मेलन ਲਈ दिल्ली विच हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अज DD न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम DD डायलॉग विच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होए। उन्होंने इस मौके ते कई अहम गल्लां कहीआं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नूं जानण दी दुनिया भर के लोगों विच उत्सुकता वधी है। उन्होंने डिजिटल क्रांति विच भारत की अगवाई की शलाघा की। उन्होंने मौजूदा आलमी चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि भारत लई ग्लोबल साउथ दीआं तरजीहां महत्वपूर्ण ने और भारत की G20 की प्रधानगी विच ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद हो रही है। Is our presidency of the G20 important? The first reason is the environment. That the world environment today is very difficult. You have a very sharp east-west polarization. You have very big north-south divides, gaps, which have grown during this COVID period due to and aggravated by conflicts. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में इस समय कई गंभीर चुनौतियां ने। 125 देशों के नाल भारत ने विचार वटांदरा किया है कि अफ्रीकी यूनीयन नूं G20 विच मैंबरी दवाई जाए। उन्होंने कहा कि भारत विच हो रहे G20 सिखर सम्मेलन विच अजिहे कई नतीजे निकलणगे जिस लई इस नूं याद रखिया जावेगा। नाल ही विदेश मंत्री ने भी कहा कि कोविड महामारी की लड़ाई विच भारत की वैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है। Universe of problems. What are the priorities? And we have focused on the priorities using the concept of global south. So the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues.
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦਾ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। भारत के लिए एक ऐसा पल है जब हम भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को तो दिखाएं ही, परंपराओं के बारे में बताएं, बट वहीं पर भारत, नया भारत जो डिजिटल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, डिजिटल करेंसी के ऊपर जो आरबीआई काम करी उसके लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने जो अब तक काम किया है, प्रो पुअर पॉलिसीज जो हमने लेकर आए हैं, और वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये बहुत सारे एरियाज है जहां पे भारत बहुत कुछ दिखा सकता है और बहुत कुछ दुनिया के साथ साझा कर सकता है। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ G20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। क्या सारा वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सारा साल देश चुनाव ही लड़ता रहे 5-5 महीने तक? एक साल में 5-5 चुनाव आते हैं जी। आपका आधा समय केवल चुनाव लड़ने में चले जाता है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें चले जाता है। अगर मोदी जी देश का पैसा बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं और देश के सामने एक ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो क्या बुराई है? चर्चा तो करे विपक्ष। ये विरोध करते थे वन नेशन वन टैक्स का, आज देखिए जो 90,000 करोड़ मुश्किल से टैक्स इकट्ठा होता था, आज 1,60,000 करोड़ रुपए महीने का टैक्स इकट्ठा होता है। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। I must say that everyone's contributed in whichever way they could, and when as a citizen of India and a resident of Delhi, I look around, I feel very, very proud and nice, because half the time everybody wants to live in beautiful surroundings, everybody wants cleanliness on the roads, everybody wants decorations and sculptures and lighting and greenery and flowers and decorations all over. So it's a very proud moment, especially for residents of Delhi and as citizen of India as well, because this is a capital city. Capital city should be preserved and conserved and look like the capital city of the country. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ KMV ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਆਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 2023 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਛਪਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। CSISCE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਗੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਗੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਲਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 38ਵੇਂ ਨੇਤਰਦਾਨ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਟੋਪਲਾਸਟੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾਪਨ यानी कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक इलाजयोग रोग है। इस ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 645 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 230 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ, ਮਿਰਾਜ 2000 ਅਤੇ ਸੁਖੋਈ 30 ਸਮੇਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਚਿਨੂਕ, ਅਪਾਚੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਗਰੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
परंतु हुम्मस भरी गर्मी तो थोड़ी राहत मिलेगी। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मौसम बदल सकता है। पश्चिमी गड़बड़ी ਦੇ सरगर्म होने नाल हिमाचल विच बारिश की संभावना है, जिस दा असर पंजाब के कई ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ विच भी हो सकता है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वल्लों नवी दिल्ली विच राजघाट ते महात्मा गांधी के 12 फुट उच्चे बुत का उद्घाटन। G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों नौजवानों में आत्म निर्भरता और उद्यमी भावना को उत्साहित करने में सिक्ख्या संस्थावां की भूमिका की शलाघा। भारतीय हवाई सेना वालों उत्तरी खेतर में चीन और पाकिस्तान नाल लगदियां सरहदां ते अज तो त्रिशूल सिखलाई अभ्यास की शुरुआत। ते इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।